వెంకటపతేర్విష్ణు పరాం ప్రేయసి நல்லா காத்து வாங்கிட்டு விடுங்க. प्राणायाम विधान जानते हैं तो प्राणायाम कीजिए, नहीं तो हवा को पूरा लेकर छोड़ दीजिए. ఒకసారి అందరూ దండం పెట్టుకోండి. మీ కుడి తొడ పైన ఎడమ చేయి ఇలా, కుడి రైట్ సైడ్ దానిపైన కుడి చేయి ఇలా పెట్టుకోండి. శుక్లాం భరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్యద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యా వరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయేత్. అస్మద్గురుభ్యో నమః, అస్మత్పరమగురుభ్యో నమః, అస్మత్సర్వగురుభ్యో నమః, అస్మత్పరమేష్టిగురుభ్యో నమః. గురుభ్యశ్చ తద్గురుభ్యశ్చ నమో వాకమదీమహే వృణీమహే చ తద్రాద్యౌ దంపతీ జగదాంబతీ. గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య విష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్తే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే అష్టావింశతమే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే కృష్ణాకావేర్యోర్మధ్యదేశే ఆదివరాహక్షేత్రే సువర్ణముఖరే ఉత్తరదిగ్భాగే పద్మసరోవరీ తీర్థసమీపే శుకపురి అగ్రహారే వర్తమానే వ్యవహారిక చాంద్రమాణేన ప్రభవారి షష్ఠిశ్రీ విజయాభ్యుదయ నామ సంవత్సరాణామధ్యే శుక్రోది నామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే వసంత ఋతు చైత్రమాసే శుక్లపక్షే విధియాయాం శుభదితౌ వాసరాః లక్ష్మీవాసరయుక్తాయాం భరణీ నక్షత్రయుక్తాయాం శ్రీ విష్ణుయోగ శ్రీ విష్ణుకరణ శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభదితౌ. ఒకసారి మీ యొక్క గోత్రము, మీ పేరు, మీ భార్య పేరు, మీ పిల్లల పేర్లు ఒకసారి సంకల్పం చేసుకోండి, సంకల్పించుకోండి. ఉంగ పేరు, నక్షత్రం, గోత్రం, ఉంగ పేరు, ఉంగ ఆత్ల இருக்கிறவா పేరు எல்லாமே స్మరణ பண்ணிக்கோங்க. आपका गोत्र और नाम, वाइफ का नाम, बच्चे का नाम भी स्मरण कीजिए, संकल्प कीजिए. ममा जपंడి. मम क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुष अर्थ सिद्ध्यर्थं सकल कल्याण समृद्ध्यर्थं महालक्ष्म्याः परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं विशेषतः మీరు ఏ కోరికకైతే సంకల్పించి ఈ యొక్క కళ్యాణోత్సవం చేస్తున్నారో ఆ యొక్క కోరికను, సంకల్పాన్ని ఒకసారి అమ్మవారికి విజ్ఞాపనం చేసుకోండి. எதனால நீங்கள் இந்த கல்யாணோற்சவத்தை பண்ணுறீங்களோ அந்த संकल्पத்தை ஒரு வாட்டி தாயாருக்கு விज्ञापनम பண்ணிக்கோங்க. जिस कामना के लिए आप ये कल्याणोत्सव कर रहे हैं उस कामना को माता जी को एक बार विज्ञापन कीजिए. मम जपने. मम मनोभीष्ट फल सिद्ध्यर्थं प्राप्तित लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थं अप्राप्तित लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं सकल कल्याण समृद्ध्यर्थं श्री अलर्मेल मंगा समेत श्रीनिवास नित्य कल्याण महोत्सवं आचार्य अनेन सहायेन कारयिष्ये. ఒకసారి అమ్మవారికి మనస్ఫూర్తిగా ధ్యానం చేసుకోండి. అలమేల మంగ వరద గోవింద గోవింద. ఒక గంట సేపు అమ్మవారి యొక్క కైంకర్యం ఇప్పుడు నిర్వర్తిస్తాము. మీరందరూ భక్తి శ్రద్ధలతో
వీక్షించి అమ్మవారి కృపకు పాత్రలవుతారని కోరుకుంటున్నాను. భగవతో బలేన భగవతో ఓం విష్ణువక్షస్థలస్థితాయై నమో నమః. శుభోదయం. చక్కని శుభంకరమైనటువంటి శ్రీ క్రోధినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు, చైత్రమాసం శుక్లపక్షంలో చక్కగా సాగుతూ ఉన్నటువంటి తృతీయా తిథిపూర్వకంగా సాగుతున్న చక్కని బృహస్పతి వాసరం గురువారం నాడు అదిగో అమ్మవారు అందమైనటువంటి తన పద్మపు రేకుల లాంటి కన్నుల నుంచి మాతృవాత్సల్యపూరితమైనటువంటి దృష్టులతో విశ్వాన్ని చక్కగా దర్శిస్తూ అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి తిరు కళ్యాణ క్షణాలు ఇవి. నమస్యే సర్వలోకానాం జననీం అబ్ధి సంభవాం శ్రియమున్నిద్రపద్మాక్షీం విష్ణువక్షస్థలస్థితాం. సాక్షాత్తు పరమాత్మ యొక్క సంకల్పానుసారం ఆవిర్భవించినటువంటి అనేక లోకాల యొక్క బాగోగులను గమనించడం కోసం ఏర్పడిన దేవతలు, ఆ దేవతలకు నాయకుడైనటువంటి ఇంద్రుడు స్వయంగా ఇక్కడ పరమాత్మ యొక్క శక్తి రూపమైనటువంటి సాక్షాత్ ఆ మహాలక్ష్మిని స్తుతిస్తూ చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన ఇది. అమ్మా సర్వలోకానాం జననీ, అమ్మా సమస్త ప్రాణులకు లోకాలకు కూడా ఎవరైతే సృష్టి కర్తగా ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి ఆ తల్లివి పాలకడలి నుంచి చక్కగా సముద్ర రాచకన్యక పాల సముద్రానికి పుట్టినటువంటి అందమైన కన్యకా రూపంలో ఎవరైతే విశాలమైన కన్నులతో అందమంతా కూడా రూపుగట్టి వచ్చారో అటువంటి పద్మాక్షివి విష్ణుదేవుని యొక్క వక్షస్థలంలో ఉన్నటువంటి మీకు నమస్సుమాంజలు అంటూ ప్రార్థిస్తూ అంటున్నారు. అమ్మవారి యొక్క రూపం అది ఒక్కటే అనుకుంటే పొరపాటు సుమా అని పరమాత్మ యొక్క శక్తి విస్తారం ఎలా ఉందో దాన్ని అంతా అభివర్ణిస్తూ వస్తాడు. లోకంలో మనం చూచేది కన్నులతో ఇంద్రియాలతో కనబడేది త్వక్చక్షుశ్రోత్ర జిహ్వాఘ్రాణాలు, కన్ను చెవు ముక్కు నాలుక చర్మం అనేటువంటి ఐదింటితో గమనించేవి. కేవలం వాటినే ప్రత్యక్షం అంటారు. ఆయా వస్తువులతో ఆయా వస్తువులను మనం చూస్తామంటే ఇక్కడ చక్కగా అనుభవిస్తామని అర్థం. కన్నులతో రూపాన్ని చూస్తాం, చెవులతో శబ్దాన్ని అనుభవిస్తాం. చూస్తామంటే కూడా అక్కడ అనుభవిస్తామనే అర్థం. కన్నులతో రూపాన్ని అనుభవిస్తాం, చెవులతో శబ్దాన్ని అనుభవిస్తాం. అలాగే ముక్కుతో వాసనను అనుభవిస్తాం, నాలుకతో రుచిని అనుభవిస్తున్నాం, చర్మంతో స్పర్శను అనుభవిస్తున్నాం. ఇట్లా ఈ 5 ఇంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 రకాలైనటువంటి జ్ఞానము 5 విధాలుగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి జ్ఞానస్వరూపాన్ని అనుభవిస్తున్నారు ఇంద్రియాలతో. అందుకనే విశ్వానికి ఇంద్రియ ప్రత్యక్షం అంటారు. సమస్తమైన ఈ జ్ఞానేంద్రియాల చేత ఈ విశ్వాన్నంతా కూడా అనుభవించడానికి కారణం ఆమె స్వయంగా తన యొక్క శక్తి రూపాన్ని నిక్షేపించింది. శక్తి ప్రవహిస్తోంది ఇంద్రియాల ద్వారా. ఎప్పుడు శక్తి ఇంద్రియాల ద్వారా ప్రవహిస్తుందో అప్పుడే నీకు అనుభవం కలుగుతుంది. ఆ శక్తి ప్రవహించనప్పుడు జరగదా పని. అందుకనే ఎవడు మరణించాడో మరణించిన వాడిలో శక్తి ప్రవాహం ఆగింది. శక్తి ప్రవాహం ఆగిన వెంటనే చెవులు ఉన్నా వినబడ్డం లేదు, కళ్ళున్నా చూడడు, ముక్కు ఉన్నా వాసన తెలియదు, 5 ఇంద్రియాలు పనిచేయు. 5 కాదు, 5కు 5 10.
అలాగే వాటిని నడిపేటువంటి మనస్సు అది కూడా లేదు, సూక్ష్మ శరీరం పోయింది. ప్రాణము మనస్సు ఈ రెండింటినే సూక్ష్మ శరీరం అంటారు. ఈ సూక్ష్మ శరీరం ఉండడానికి ఉన్నటువంటి పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేవీ పునతి దేవ్యాగాత్ యస్యై బహ్వే సన్వో వేదవృక్షాః అయామదంతస్తధమాద్యేషు వయగ్స్యామపతయోరయీణాం వైశ్వానరస్మిభిర్మా పునాదో పాదప్రాణేన నిరామయో భూః యామా పృథివీ పయసా పయోభిः कृतावरीक्रियमापुनीताम् जगद्भिः सवितस्त्रिभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनत येनापो दिव्यङ्गसः येन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्मपुनीमहे यः पावमानेरुध्येति इडिभिः संहृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्नाति पतितं मातरिस्वना पावमानीर्यो अध्येति इडिभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती द्विहे क्षीरकं सर्पिन्मधुतकं पावमाने स्वस्तिगणीः सुदखाह्यपगस्वतीः इडिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेषु मृतको हितं पावमानेऽर्ति नः यमल्लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्तिगणीः सुदुःखाखिघृतच्युतः इडिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेषु मृतको हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा राजावत्यं पवित्रं यतोऽद्यामकं हिरण्मयं येन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तुनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातमा जातवेदामोर्जगञ्चा पुनातु भूर्भुवस्सुवः तत्संयो रावणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतके दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जि गातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विराटे छन्दसां ज्योतिः विराटति विराटे वाचः अग्नोदमिति तिष्ठतेः विराजमिति विराजम् अभीसमिति भज्यतेः तस्मात् एतत् ज्योतिः उच्यतेः सोमोः प्राणस्य वनमिति प्रातः वनं वहतः यथा प्राणगिति
चा अपानगित्यपानः चाद्वौ माध्यन्दिनं सवनां यथा चक्षुः च श्रोत्रं चाद्वो दीर्घसवनमिति तृतीया सवनं यथा वाक् च प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा च पुरुषसंहिते पुरुषा संहितः वै एषः यज्ञः अस्तुरिः कामं कामिगते तं एतेनाभिधि अश्रुतेः सर्वं हि अस्तुरिणा अभ्यस्नुत इत्यभि अश्नुते अग्निष्टोमेनेत्यग्ने सोमेन वै प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजा इति प्राजाः असर्जताः सोमेनेत्यग्ने सोमेन देवापरेति अगृह्णाते तासां परिगृहीतानामिति परिगृहीतानाम् अश्वतरः अदिति अप्रवतायः एवं विद्वान् अग्निष्टोमेन यज्ञे सोमेन यजते प्रेति अजाताः प्रजा इति प्राजाः जनयति परेति प्रजाता इति प्राजाताः गृह्णाति तस्मात् आहुर्यज्ञ इति ज्येष्ठा यज्ञः इति यं कामं कामयते तं एतेन अभीति अश्नुते सर्वं हि अस्तूरिणा अभ्यस्नुत इत्यभि अश्नुते अग्निष्टोमेनेत्यग्ने सोमेन वै प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजा इति प्राजाः असर्जताः अग्निष्टोमेनेत्यग्ने सोमेन एवापरीति अगृह्णाते तासां परिगृहीतानामिति परिगृहीतानाम् अभ्यसरः तदिति अप्रवता तस्य अनुहायेत्यनुहाय रेदहायेति अदत्ता तदे गद्धभे नीति अमाते तस्मात् गद्धभः रेदा इति द्विवेदाः इति आहो वडवायाम् इति अमाते इति तस्मात् वडवा इति द्विवेदाः अथो इति आहो ओषधीषोऽग्निति अमाते इति तस्मात् ओषधयः अनभ्यक्ता इत्यनभि अक्ताहारे भन्ति अथो इति आहो प्रजास्पति प्राजासोऽग्निति नीति अमाते इति तस्मात् यौ जायते इति तस्मात् अश्वतरः न प्रेति जायते आत्तरेता इत्यात्तरेताः हि तस्मात् बर्हिषि अनवक्लुप्त इत्यनवक्लुप्तः सर्ववेदस इति सर्ववेदसे वाः सहस्रे वाः प्रवतायः एवं विद्वान् अग्निष्टोमेनेत्यग्ने स्तोमेन यजते प्रेति अजाताः प्रजा इति प्राजाः जनगति इति प्रजाता इति प्राजाताः गृह्णाति तस्मात् आहुः ज्येष्ठयज्ञ इति ज्येष्ठयज्ञः इति प्रजापतिरिति प्रजापतिः वाव ज्येष्ठः सः हि एतेन अग्रे अयजता प्रजापतिरिति प्रजापतिः अकाम यदा प्रेति जायेय इति सामेधा त्रिवृतमिति त्रिवृतं निरति अमिमेताम् अग्नि देवता अन्विति असृजता गायत्री छन्दः रथं तरमिति रथं तरं सामा ब्राह्मणः मनुष्याणाम् अजः पशूनां तस्मात् ते मुख्याः मुखतः हि असृज्यन्त पुरसः बाहुभ्यामिति बाहुभ्यां पञ्चदशमिति पञ्चदशं निरति अमिमेताम् इन्द्रः देवता अन्विति असृज्यता दृष्टुभच्छन्दः बृहद् सामा राजन्यः मनुष्याणाम् अभिः पशूनां तस्मात् वीर्यावन्त इति वीर्यावन्तः वीर्यात् हि असृज्यन्त अध्यतः सप्तदशमिति सप्तदशं निरति अमिमेतां विश्वे देवाः देवताः अन्विति असृज्यता जगति छन्दः वैरूपं सामा वैश्याः मनुष्याणाम् तस्मात् ते आद्याः अन्नदानादित्यन्नाः
प्राणादेहि असृज्यन्त तस्मात् भूयागंसः अन्येभ्यः भूयिष्ठाः हि देवताः अन्विति असृज्यन्त भक्तः एकविकंसमित्येकविकंसां निरति अमिमीताताम् अनुष्टुभिज्जनोस्तु छन्दः अन्विति वैराजां सामसूत्रः मनुष्याणाम् अश्वाः पशूनां तस्मात् तौ भूतसङ्ग्रामिणः विधिभूतसङ्ग्रामिणौ अश्वाः च सूत्रः च तस्मात् सूत्रः यज्ञे अनवक्लुप्त इत्यनवक्लुप्तः न हि देवताः अन्विति असृज्यत तस्मात् पादौ वेदि जीवतः बद्धः हि इति प्राणाः त्रिवर्धे अर्धमासा इत्यर्धमासाः पञ्चदश इति पञ्चदशः प्रजापतिरिति प्रजापतिः सप्तदश इति सप्तदशात्रयः इमे लोकाः असौ आदित्याः एकविकंस इत्येकविकंसः एतस्मिन् वै येते सुताः एतस्मिन् प्रतिष्ठिता इति प्रतिष्ठिताः यः एवं वेद एतस्मिन् एव श्रूयते एतस्मिन् प्रतीति तिष्ठति प्रातःश्रवण इति प्रातः श्रवणे वै गायत्रेण छन्दसा त्रिवृत इति त्रिवृते स्तोमाय ज्योतिः दधते इति त्रिवृते इति त्रिवृता पञ्चदशेति ब्रह्मा वत्ससेन पञ्चदशाय इति पञ्चदशाय ज्योतिः दधते इति पञ्चदशेनेति पञ्चदशेन ओजसा वीर्येण सप्तदशाय इति सप्तदशाय ज्योतिः दधते इति सप्तदशेनेति सप्तदशेन प्राजापत्येनेति प्राजापत्येन प्रजननेनेति प्रजननेन एकविंशायेत्येकविंशाय ज्योतिः दधते इति सोमः एव तत् सोमाय ज्योतिः दधते इति अथो इति सोमे एव सोमम् अभिप्रेति जगति यावन्तः वै स्तोमाः तावन्तः कामाः तावन्तः लोकाः तावन्ति ज्योतिगुंसि एतावतः एव सोमान् एतावतः कामान् एतावतः लोकान् एतावन्ति ज्योतिगुंसि अवेति रुन्धे ब्रह्मवादिनः ब्रह्मवादिनः वदन्ति साहो वै अजयताय अग्निष्टोमेन चग्ने सोमेन यजमानः अथा सर्वस्तोमेनेति सर्व सोमेन यजेता इति यस्य त्रिवृतमिति त्रिवृतम् अन्तर्यन्तीत्यन्तः यन्ति प्राणानिति प्राणान् तस्य अन्तः यन्ति प्राणेष्विति प्राणेषु मे अपिति असत् इति खलु वै यज्ञेन यजमानः यजते यस्य पञ्चदशमिति पञ्चदश अन्तर्यन्तीत्यन्तः यन्ति वीर्यं तस्य अन्तः यन्ति वीर्ये मे अपिति असत् इति खलु वै यज्ञेन यजमानः यजते यस्य सप्तदशमिति सप्तदशम् अन्तर्यन्तीत्यन्तः यन्ति प्रजामिति प्रजाम् तस्य अन्तः यन्ति प्रजायामिति प्रजायां मे अपिति असत् इति खलु वै यज्ञेन यजमानः यजते यस्य एकविकंसमित्येकविकंसम् अन्तर्यन्तीत्यन्तः यन्ति प्रतिष्ठामिति प्रति सां तस्य अन्तः यन्ति प्रतिष्ठायामिति प्रति राजाः मे अपेते असत् इति खलु वै यज्ञेन यजमानः यस्य त्रिनवमिति त्रिनवम् अन्तर्यन्तीत्यन्तः यन्ति ऋतो न च तस्य नक्षत्रियां च विराजमिति विराजम् अन्तः यन्ति ऋतुषो मे अपेते असत् नक्षत्रियाय च विराजिति विराजि इति खलु वै
यज्ञेन यजमानः यजते यस्य त्रयस्त्रिगंसमिति त्रयः त्रिगंसाम् अन्तर्यन्तीत्यन्तः यन्ति देवताः तस्यान्तः यन्ति देवता सोमे अवीति असत् इति खलु वै यज्ञेन यजमानः या वै स्तोमानाम् अवमाम् परमदां गच्छन्तं वेद परमदाम् एवागच्छति त्रिवृत्रेव वै स्तोमानाम् अवमः त्रिवृत्रेवते परमाया एवं वेद परमदाम् एवागच्छति अंगिरसः वै सत्यम् आसदाते सुवर्गमिति सुभागं लोकम् आयन्ने तेषाम् हविष्मान् च हविष्कृति हविः कृते च अहीयेतां तौ अकामयेताम् सुवर्गमिति सुभागं लोकम् इयव इति तौ एतं द्विरात्रमिति द्विरात्रम् अवश्यतां तं येति अहरतां तेन अयजेतां तदा वै तौ सुवर्गमिति सुभागं लोकम् अयितां यः एवं विद्वान् विरात्रेण द्विरात्रेण यजते सुवर्गमिति सुभागम् एव लोकम् अयिति तौ अयितां पूर्वेण अह्नाः अगच्छताम् तरेणेत्युतरेणाभिप्लवयत्यभिप्लवः पूर्वम् आह भवति गतिः उत्तरमित्युते ज्योतिर्गमयति ज्योतिः सोमः क्लिष्टोमयत्यग्ने सोमः पूर्वम् आह भवति तेजः येनावेति सर्वस्तोमयति सर्वस्तोमः दिरात्र इत्यधिरात्रः उत्तरमित्युदोत्तरम् सर्वस्य आर्थे सर्वस्य अवरुद्ध्या इत्यवरुद्धे गायत्रं पूर्वे अहन्ने सामा भवति तेन वै गायत्री गायत्री ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं तेजः एव ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् आत्मन्ने धत्ते दैष्टुभम् उत्तर इत्युदुत्तरे ओजः वै वीर्यं दृष्टक ओजः एव वीर्यम् आत्मन्ने धत्ते रथन्तरमिति रथम् परं पूर्वे अहन्ने सामा भवति यं वै रथन्तरमिति रथं तरम् अस्याम् एव प्रतीति तिष्ठति बृहद् उत्तर इत्युत्तरेः असौ वै बृहद् अमुष्याम् एव प्रतीति तिष्ठति तत् आहुः क्व जगति च अनुष्टुविद्यनो सुवे च इति वैखानसम् पूर्वे अहन् सामा भवति तेन जगच्चै न एते षोडशी उत्तरयत्युदरे तेन अनुष्टुभ इत्यनो अथ आहुः यत् सवाने अर्धमास इत्यर्थमासे स्यादाम् अन्यतरस्य अह्नः वीर्यम् अन्विति पद्येत इति अमावास्यायामित्यमावास्यायाम् पूर्वम् अहः भवति उत्तरस्मिन्नित्युदरस्मिन् उत्तरमित्युदरः नाना एव अर्धमासयोरित्यर्थ मासयोः भवतः नानावीर्ये इति नानावीर्ये भवतः हविष्मन्निधनमिति हविष्मते निधनं पूर्वम् अहः भवति हविष्कन्निधनमिति हविष्कृते निधनम् उत्तरमित्युत्तरम् प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठिते आवह वै इदम् अग्रे सलिलम् आसीत् तस्मिन् प्रजापतिरिति प्रजापतिः वायुः भूत्वा अचरत् सः इमा अवश्यते ताम् वराहः भूत्वा येति अहरत् ताम् विश्वकर्मेति विश्वकर्मः भूत्वा वीति अमारे सा अप्रसासा दिवि अभवते तत् पृथिव्यै पृथिवीत्वमिति पृथिवीत्वम् तस्याम् अस्याम् प्रजापतिरिति प्रजापतिः सा देवान् असृजता वसून् रुद्रान् आदित्यान् देवाः प्रजापतिरिति
प्रजापतिं अब्रुवन्ने प्रेति जायामहे इति सा अब्रवीत् यथा युष्मा तपसा असृक्षे एवं तपसै प्रजननमिति प्रजननम् इत्सत्त्वम् इति तेभ्यः अग्निम् आयतनमित्यायतनं प्रेति अयच्छत् एतेन आयतनेनेत्यायतनेनाश्राम्यत इति ते अग्निना आयतनेन आयतनेन अश्राम्यन् ते संवत्सर इति संवत्सरे एकाङ्गाम् असृजन्तां वसुभ्य इति वसुभ्यः रुद्रेभ्यः आदित्येभ्यः प्रेति गच्छन्ने एतां रक्षध्वम् इति तां वसवः रुद्राः आदित्याः अरक्षन्त सा वसुभ्यः रुद्रेभ्यः आदित्येभ्यः प्रेति अजायत त्रीणि च ఓం నమో భగవత్యై దివ్యకళ్యాణమూర్త్యై నమో నమః. అదిగో ఇంతింతలేసి కన్నులతో విశ్వానికి ఆధారంగా నిలిచినటువంటి పద్మాక్షి, పద్మసంభవ, పద్మముఖి అని అన్నీ కూడా వికసించినటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి పద్మ సంబంధమైన విశేషణాలతో మంత్రమూర్తిగా స్వామివారి హృదయం నుంచి ఆవిర్భవించినటువంటి అమ్మ పద్మావతి చక్కగా ఇక్కడ స్వామివారు ఆధారంగా నిలిచిన పాంచరాత్ర ఆగమ విధానంలో పరస్పరము కూడా ఒకరికి ఒకరు హృదయం ఇచ్చిపుచ్చుకొని పుష్పహార బంధంతో ఒకటై అన్ని విధాలుగా కూడా శాస్త్ర మర్యాదాది సమస్త లోకోపచార, శక్త్యోపచార, భక్త్యోపచార విశేషాలు కైంకర్యపురులు అందిస్తూ ఉండగా అందుకుంటున్నారు. అటువంటి ఆ స్వరూపంలో అమ్మవారు నిజానికి కనబడేది ఎప్పుడూ అమ్మవారే, అయ్యవారు కనబడడు. ఎందుకంటే అయ్యవారు ఎందుకు కనబడడు అంటే ఆయన అతీంద్రియుడు. కారణం జ్ఞానం. ఎవరి జ్ఞానం వారికి కనబడదు. నీలో ఎంత జ్ఞానం ఉందో ఆ జ్ఞానం బయటికి కనబడదు. కారణం అది అతీంద్రియం, సూక్ష్మరూపం, నిరాకారం. ఆకారం లేదు. జ్ఞానానికి ఆకారం లేదు. ఆకారం లేనటువంటి జ్ఞానం నిరాకారమైనటువంటిది సాకారమైనటువంటి రూపానికి కారణమవుతుంది. అది ఆశ్చర్యం. సాకారమైనటువంటి రూపానికి కారణమైనప్పుడు జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి శక్తి బయటికి ప్రవహిస్తుంది. ఆ జ్ఞానశక్తి యొక్క ప్రవాహం, ఆ ప్రవహణం, ఆ ప్రవాహం ఏదైతే ఉందో అది కర్మగా మారుతుంది. ఆ కర్మగా మారినటువంటి శక్తియే గూడుగట్టి విశ్వరూపంగా మారింది. ఇది శక్తికి, విశ్వశక్తికి, పరమాత్మకు ఉండేటువంటి సంబంధం. పరమాత్మలో ఉన్నటువంటి శక్తి ప్రదర్శనగా ప్రదర్శించబడితే విశ్వమవుతుంది. ఐంద్రజాలం చూపించేటువంటి ఇంద్రజాలికుడిలో ఉండేటువంటి శక్తి లోపల ఉన్నప్పుడు బయటికి కనబడదు. బయటికి కనబడడం ఎప్పుడు ఆరంభమైందో అప్పుడు అనేక రకాల రూపాలతో ప్రత్యక్షమవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ అనేక రూపాలతో అమ్మవారు ప్రత్యక్షమవుతున్నారు. అందుకనే ఎన్ని విధాలుగా మనం అనుభవిస్తున్నా కరెంట్ అనేది ఎవడు కంటితో చూడలేడు. కానీ ఆ కరెంటు లేకపోతే టీవీ పనిచేయదు, ఫ్యాన్ పనిచేయదు, ఏది పనిచేయదు. దాంతో పనిచేసేది. కానీ దానితో పనిచేసే వస్తువులు ఎన్నున్నా అవన్నీ కూడా కరెంటును చూపించలేవు. కాబట్టి బయటికి కనబడదు. మరి అది ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలంటే ఆ వస్తువుల సహాయంతో ఊహించి తెలుసుకుంటున్నాడు మానవుడు. కాబట్టే కారణం ఎందుకు ఉందని చెప్పాలన్నా దీన్నే చూడాలి, లేదని చెప్పాలన్నా ఇక్కడ పని చేయకపోతే, బల్బు వెలక్కపోతే కరెంటు లేదు, బల్బు వెలుగుతోంది, కరెంటు ఉంది, టీవీ పనిచేస్తోంది, కరెంటు ఉంది,
టీవీ పని చేయలేదు, కరెంటు లేదు అంటే పని చేసినా చెయ్యకపోయినా అది మాత్రం కనబడడం లేదనే విషయం మన అనుభవంలో తెలుస్తోంది. అట్లాగే పరమాత్మ యొక్క శక్తి బయటికి కనబడినప్పుడు విశ్వరూపాన్ని ధరిస్తోంది. అందుకనే ఆయన భగవద్గీతలో ఆ మాటే అన్నాడు, మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం. అరే, నేను చూస్తుంటే జడంగా ఉన్నటువంటి ఆ శక్తి పనిచేసి ఇదిగో విశ్వరూపంగా మారిందిరా అంటూ అర్జునుడితో అంటాడు స్వయంగా. కాబట్టి శక్తి జడశక్తి రూపంలోనూ చిచ్చక్తి రూపంలోనూ ఇక్కడ కనబడుతోంది. అటువంటి తల్లి అదిగో స్వీకరిస్తున్నారు కళ్యాణం. గోవింద. ఇమం లోకం అజయన్నేటతే సహ ఉక్షేన రుద్రాణ అయాజయతే అంతరిక్షం అజయన్నే సహ तते च अटदुहो सः अतिरात्रेणेत्यतिरात्रेण आदित्यान् अयाजयन्ते अमां लोकाम् अजयन् तते च अददुः अन्तरिक्षां यवैर्यते दिवि अवैर्यदा तस्मात् रुद्राः घातुकाः नायतनायतनाः हि तस्मात् आहुः शिथिलां वै मध्यमम् आहातिरात्रस्य रात्रस्य वीतिः तद् अवैर्यते वा ऐर्यत इति त्रैष्टुभां मध्यमस्य अन्नः आज्यं भवति संयानानीति सां यानानि सूक्तानीति सोक्तानि सगुंसति षोडशिनं सगुंसति अन्नः सत्यै अशिथिलं भावाये शिथिलं भावाय तस्मात् रात्रस्येति त्रिरात्रस्य अग्निष्टोमयित्यग्ने सोमः एव प्रथमम् स्यात् अथ उक्षः अथ अधिरात्र इत्यतिरात्रः येषां लोकानां विधृत्या इति विधृत्यै त्रीणि त्रीणीति त्रीणि त्रीणि शतानि अनोचीनाहमित्यनोचीन अहम् अव्यवच्छिन्नानीत्यवि अवच्छिन्नानि ददाति लोकानाम् अन्विति सन्दत्या इति सां दत्ते दशतं नाविति छिन्द्यात् विराजमिति विराजम् उन्नायते विच्छिन्नदानीति विच्छिन्नदानि इति अथ या सहस्रतमेति सहस्रतमे आसीत् तस्याम् इन्द्रः च विष्णुः च व्यायच्छेदामिति वि आयच्छेदां सः इन्द्रः अमन्यता अनया वै इदं विष्णुः दहर्दमो लक्ष्यते इति त्रिभाग इति द्विभागम् इन्द्रः तृतीये विष्णुः तत् वै एषा अभ्यनोच्यत इत्यभि अनोच्यते उभाजिज्ञतुः इति तां वै एता अच्छा भाग इत्यच्छा भागः एवा सकं सति व्यवैर्यते दिवि अवैर्यता तस्मात् रुद्राः घातुकाः नायतना इत्यनायतनाः हि तस्मात् आहुः शिथिलं वै मध्यमम् आहारात्रस्येति त्रिरात्रस्य वीतिः तद् अवैर्यतेत्यव ऐर्यत इति त्रैष्टुभम् मध्यमस्य अन्नः आज्यं भवति संयानानीति संयानानि सूक्तानीति सोक्तानि सगुंसति षोडशिनं सगुंसति अन्नः धृत्यै अशिथिलं भावायेत्यशिथिलं भावाय तस्मात् रात्रस्येति त्रिरात्रस्य अग्निष्टोमयित्यग्ने सोमः एव प्रथमम् स्यात् अथ उक्षः अथ अधिरात्र इत्यधिरात्रः येषां लोकानां विधृत्या इति विधृत्यै त्रीणि 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 शतानि अनोचीनाहमित्यनोचीन अहम् अव्यवच्छिन्नानीत्यवि अवच्छिन्नानि ददाति येषां लोकानाम् अन्विति सन्दत्या इति सां तत्यै दशतं न वीति छिन्द्यात् विराजमिति विराजं नायते विच्छिन्नदानीति विच्छिन्नदानि इति अथ या
सहस्रतमेति सहस्रतमे तस्मा आसीत् तस्याम् इन्द्रः च विष्णुः च आयच्छेतामिति वि आयच्छेताम् सः इन्द्रः अमन्यता अनया वै इदं विष्णुः वक्ष्यते इति तस्याम् अकल्पेत अन्विभाग इति द्विभागे इन्द्रः तृतीये विष्णुः तत् वै एषा अभ्यनोच्यत इत्यभिनोच्यते उभाजिज्ञतुः इति तां वै एताम् अच्छावाकः एव शगुंसति अथ या सहस्रतमेति सहस्रतमे साहोत्रे देया इति होतारं वै अभ्यतिरिच्यत इत्यभि अतिरिच्यते यद् अतिरिच्यत इत्यतिरिच्यते होता अनात्तस्य आपयिता अथ आहुः नेत्रेत्युतो नेत्रा देया इति अथ आहुः सर्वेभ्यः सदस्येभ्यः देया इति अथ आहुः उदाकृत्येत्युतो आकृत्य सावसंचरेत् इति अथ आहुः ब्रह्मणे च अग्निध इत्यग्निधे च देया इति विभागमिति द्विभागं ब्रह्मणे येषां लोकानाम् अन्विति सन्तत्या इति सन्तत्यै दशदं न वीति छिन्द्यात् विराजमिति विराजं नायत् विच्छिन्नदानीति विच्छिन्नदानि इति अथ या सहस्रतमेति सहस्रतमे सा सहस्रतमे आसीत् तस्याम् इन्द्रः च विष्णुः च व्यायच्छेदामिति वि आयच्छेदां सः इन्द्रः अमन्यता अनया वै इदं विष्णुः सहस्रं वक्ष्यते इति तस्याम् अकल्पेत अन्विभाग इति द्विभागे इन्द्रः तृतीये विष्णुः तद् वै एषा अभ्यनोच्यत इत्यभिनोच्यते उभाजिज्ञतो इति तां वै एताम् अच्छावाकः एव शगुंसति अथ या सहस्रतमेति सहस्रतमे साहोत्रे देया इति होतारं वै अभ्यतिरिच्यत इत्यभि अतिरिच्यते यत् अतिरिच्यत इत्यतिरिच्यते होता तस्य आपयिता अथ आहुः उन्नेत्रेत्युतो नेत्रे देया इति अतिरिक्तेत्यतिरिक्ता वै एषा सहस्रस्य अतिरिक्त इत्यतिरिक्ता उन्नेतेत्युतो नेता ऋत्विजा अथ आहुः सर्वेभ्यः सदस्येभ्यः देया इति अथ आहुः उदाकृत्येत्युतो आकृत्याः सावसंचरेत् इति अथ आहुः ब्रह्मणे च अग्निध इत्यग्निधे च देया इति द्विभागमिति द्विभागं ब्रह्मणे अग्निध इत्यग्निधे ऐन्द्रः वै ब्रह्मा वैष्णवः अग्निरित्यग्नि यथा एव तौ अकल्पेताम् इति अथ आहुः या कल्याणी बहुरूपेति बहुरूपा सा देया इति अथ आहुः या द्विरूपेति द्विरूपा उभयदयेनेत्युभयदः येनी सा देया इति सहस्रस्य परिगृहीत्या इति परिगृहीत्यैतद् वै एतद् सहस्रस्य अयनं सहस्रं श्रोत्रियाः सहस्रं दक्षिणाः सहस्रसंहित इति सहस्रसंहितः सुवर्ग इति सुभागः लोकः सुवर्गस्येति सुभागस्य लोकस्य इत्यभिजित्यै सोमः वै सहस्रम् अविन्दते तं इन्द्रः अन्विते अविन्दते तौ यमः आगच्छति आगच्छते तौ अब्रवीत् अस्तु मे अत्र अभीति इति अस्तु हि
इति अब्रूतां सः यमः एकस्यां वीर्यं परेति अवश्यते यं वै अस्य सहस्रस्य वीर्यं विभक्ति इति तौ अब्रवीत् यं मम अस्तु एतद् युवयोः इति तौ अब्रूतां सर्वे वै एतद् एतस्यां वीर्यं परेति पश्यामः अगंसं येति हरामहि तस्याम् अगंसं येति आहरन्त ताम् अप्सिच्य पुसु प्रेति अवेशयन् सोमाया उदेहिच्युत सारोहिणी पिङ्गलाय गायने च गायने रूपं कृता त्रयस्त्रिगुंसुते दित्रया त्रिगुंसुता च त्रिभिर्दित्रिभिः च शतैः सह उदयिच्युत अयेत् तस्मात् रोहिण्या पिङ्गलयाय गायन्ये सोमं क्रीणीयात् या एवं विद्वान् रोहिण्या पिङ्गलयाय गायन्येत्य गायन्याः सोमं क्रीणाति त्रिगुंसते दित्रया त्रिगुंसता च एव अस्य त्रिभिर्दित्रिभिः च शतैः सोमः भवति सुक्रीतेनेति सुक्रीतेन यजते अपिच प्रेति अवेशयन् इन्द्राया उदेहिच्युत येहि इति सा रोहिणी लक्ष्मणा पक्षो हि वात्राग्ने रूपं कृत्वा त्रयस्त्रिगुंसते दित्रया त्रिगुंसता च त्रिभिर्दित्रिभिः च शतैः सह उदेहिच्युत अयेत् तस्मात् रोहिणी लक्ष्मणा पक्षो हें वात्राग्नेमिति वात्राग्नें दद्याते यः एवं विद्वान् रोहिणीं लक्ष्मणां पक्षो हें वात्राग्नेमिति वात्राग्नें ददाति त्रयस्त्रिगुंसति दित्रया त्रिगुंसत् च एव अस्य त्रीणि च शतानि सा तथा भवति ताम् अप्सिच्य पुसु यमाया उदेहिच्युत यहि इति सा जरति मूर्खा जघन्यारूपं कृत्वा त्रिगुंसता च त्रिभिः च त्रिगुंसते दित्रयः त्रिगुंसताः च एव अस्य त्रिभिर्दित्रिभिः च शतैः सह उदयिच्युत अयेत् तस्मात् जरति मूर्खां तज्जघन्यामिति तत् जघन्याम् अनुत्तरणीमित्यनुत्तरणीं कुर्वीत यः एवं विद्वान् जरति मूर्खां तज्जघन्यामिति तत् जघन्याम् अनुत्तरणीमित्यनुत्तरणीं कुरुते त्रयस्त्रिगुंसति दित्रया त्रिगुंसति च एव अस्य त्रीणि च शतानि सा अमुस्मिन् लोके भवति वाक् एव सहस्रतमेति सहस्रतमे तस्मात् वरः देयः सा हि वरः सहस्रः अस्य सा दत्ता भवति तस्मात् वरः न प्रतिगृह्य इति प्रतिगृह्या सा हि वरः सहस्रम् अस्य प्रतिगृहीतमिति प्रतिगृहीतं भवति इयं वरः इति अन्यां ब्रूयात् इयं मम इति तथा अस्य तत् सहस्रम् अप्रतिगृहीतमित्यप्रतिगृहीतं भवति उभयदयेनीत्युभयदायेनी स्याते तत् आभो अन्यदयेनीत्यन्यदायेनी स्याते सहस्रम् परस्तादेया इति या एव परः शोभमानः कल्याणः
అవధరించగదయ్య అన్ని రసములు నీవు దివురుచునబ్బెనిదే తేనెమో విరసము అవధరించగదయ్య అన్ని రసములు నీవు దివురుచునబ్బెనిదే తేనెమో విరసము. చెలియ చక్కదనాన శృంగార రసము వెలయ బొమ జంకెనల వీర రసము చెలియ చక్కదనాన శృంగార రసము వెలయ బొమ జంకెనల వీర రసము కలయురతి కాంక్షలను కరుణారసము కలయు రతి కాంక్షలను కరుణారసము అలరుమై పులకలను అద్భుత రసం అవధరించగదయ్య అన్ని రసములు నీవు దివురుచునబ్బెనిదే తేనెమో విరసము. తరుణి సరసములను తగు హాస్య రసము పరుషంపు విరహాన భయరసంబు తరుణి సరసములను తగు హాస్య రసము పరుషంపు విరహాన భయరసంబు బెరయు నిబ్బరములను బీభత్సరసము గరిమమరు యుద్ధాన ఘన రౌద్ర రసము అవధరించగదయ్య అన్ని రసములు నీవు దివురుచునబ్బెనిదే తేనెమో విరసము.
पर्याणी रूपसमृद्धेति रूपादवृद्धाः सा स्यात् सा हि वरः समृद्ध्या इति समृद्धयितामुत्तरेणेत्युत्तरेण आग्नेध्रमित्याग्नेध्रं पर्यानीयेति परि आनीय आहवनीयस्येत्या आहवनीयस्य अन्ते द्रोणकलशमिति द्रोणकलशम् अवेति घ्रापयेति येति जिघ्राकलशं मही उरुधारेत्युरुधारा भयस्वती येति त्वाः विशन्तु इन्दवः समुद्रम् इव सिन्धवः सा महासहस्रे येति भजा प्रजयेति प्राजिगा पशुभिरिति पशुभिः सह पुनः महायेति विशदाते रयिः इति प्रजयेति प्राजया एवं पशुभिरिति पशुभिरय्या समिति अर्थयति प्रजावानिति प्रजावाने पशुमानिति पशुमाने रयिमानिति रयिमाने भवति यः एवं वेद तया सह अग्निध्रमित्याग्निध्रं परेत्येति परा इत्या पुरस्तादे प्रतीच्यां तिष्ठन्त्यां जुहुयाते उभा जिज्ञथो न परेति जयेथे इति न परेति जिज्ञे कदरा च नायेनोः इन्द्रः च विष्णु इति यत् अवस्पृथेतां त्रेधा सहस्रं वीति तद् ऐरयेताम् इति त्रेधा विभक्तमिति त्रेधा विभक्तं त्वयित्रात्र इति त्रिरात्रे सहस्रं सहस्रीं येवायेनां करोति सहस्रस्य येवायेनां मात्रा करोति रूपाणि जुहोति रूपैः येवायेनां समिति अर्थयति तस्याः उपोत्सायेत्युप उत्साय कर्णं येति जपेत् इदेरन्ते अदिते सरस्वती प्रेयसी मही विश्रुति दिवि एतानि ते अग्निये नामानि सुगतमिति सुगतं महादेवेषु ब्रूतात् इति देवेभ्यः येति वेदयति अन्विति येनं देवाः बुध्यन्ते सहस्ररम्या वै यजमानः स्वर्गमिति सुभागं लोकं येति सा येनं सुवर्गमिति सुभागं लोकं गमयति सा सुवर्गमिति सुभागं लोकं गमय इति आह सुवर्गमिति सुभागं एवायेनं लोकं गमयति सा ज्योतिष्मन्तं लोकं गमय इति आह ज्योतिष्मन्तं एवायेनं स्वर्गमिति सुभागं लोकं गमयति सा सर्वान् पुण्यान् लोकान् गमय इति आह सर्वान् एवायेनं पुण्यान् लोकान् गमयति सा प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठां गमय प्रजयति प्राजिका पशुभिरिति पशुभिः सह पुनः महायेति विशदात् रयिः इति प्राजिका एवायेनं पशुभिरिति पशुभिरय्यां प्रतीति स्थापयति प्रजावानिति प्रजावान् पशुमानिति पशुमान् रयिमानिति रयिमान् भवति यः एवं वेदताम् अग्निधयित्यग्निधे वा ब्रह्मणे वा होत्रे वा अध्वर्यवे वा दद्यात् सहस्रम् अस्य सा दत्ता भवति सहस्रम् अस्य प्रतिगृहीतमिति प्रतिगृहीतम् भवति यः ताम् अविद्वान् प्रतिगृह्णातीति प्रतिगृह्णाति ताम् प्रतीति गृह्णीयात् एका अशीना सहस्रम् एकां त्वा भूतां प्रतीति गृह्णामि न सहस्रम् एका महाभूता येति विषमा सहस्रम् इति एकाम् एवायेनां भूतां प्रतीति गृह्णाति न सहस्रम् यः एवं वेद सोना असि सुषदेति सुसदा सुसेवेति सुसेवा सोना मायेति विषा सुषदेति सु सदा मायेति विषा सुसेवेति सुसेवा मायेति विषा पूर्णाहुतिमुत्तवाञ्जुः सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति
असाय्यं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठते नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा